وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانان کا، اپنے منتظمین جامعہ کا اور ہمارے مہمان خصوصی کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی کی اور اس آزادی کے دن میں ہماری خوشی میں شریک رہے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی بتایا گیا کہ آج 77 سال ہو چکے ہیں اس ہندوستان کے آزاد ہوئے، اور یہ آزادی بڑی قیمت پا کر ہم نے حاصل کی تھی۔ ظاہر ہے یہ ہندوستان تمام عالم سے، ساری دنیا سے بہتر اس معنی میں ہے کہ اس ہندوستان کے اندر طرح طرح کی نسلیں، طرح طرح کی قومیں اپنی اپنی رسم و رواج اپنے اپنے طریقے کے مطابق جیتی ہیں۔ ہر قوم میں اپنی ایک الگ رواج ہے، اپنا ایک الگ طریقہ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنا عظیم الشان ملک ہونے کے باوجود سب مل جل کر رہتے ہیں، سب مل جل کر رہتے ہیں۔ دنیا کے کوئی اور ملک ایسا نہیں ملے گا جہاں پر ہر 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر پر لوگوں کے طریقے، جینے کے طریقے، رہن سہن کے طریقے مختلف ہو جائیں، حتیٰ کہ لباس، حتیٰ کہ کھان پان، حتیٰ کہ بول چال، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ لیکن ایک بنیادی چیز جو ہے، سینٹرل پوائنٹ جو ملتا ہے سب کا، وہ قومی ہے، وہ انڈین لیول پر ہر انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرتا ہے، ایک دوسرے کے غم میں کام آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملک ہندوستان ہمیشہ سے لوگوں کی نگاہ میں، باہری دنیا کی نگاہ میں ایک عجوبہ ملک ہے۔ ظاہر ہے اتنی لوگوں کی قسمیں ہونے کے باوجود یہاں سب مل جل کے رہنا، اور یہی ایک سب سے بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً یہ بات معلوم ہے کہ آج سے 75-76 سال پہلے اس ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ وہ انگریز جس نے بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تمام ہندوستانیوں کے ساتھ، اور بطور خاص اس وقت کے جو سرداران تھے، اس وقت کے جو لیڈران تھے، اس وقت کے جو آگے بڑھ کر اپنی اس تحریک کو آگے بڑھا رہے تھے، آزادی کی تحریک کو، ان پر بے انتہا ظلم کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں سب سے پہلی بار جب انگریز یہاں داخل ہوئے تھے 16ویں صدی کا زمانہ تھا، 16ویں صدی عیسوی، سن 1600 عیسوی میں یہاں ہندوستان آ چکے تھے، مگر اس وقت یہاں کی حکومت کافی مضبوط تھی، اس لیے یہاں پیر پسارنے کا ان کو موقع نہیں ملا۔ لیکن جب اورنگزیب رحمہ اللہ کا زمانہ ختم ہو گیا، وہ انتقال کر گئے اور ہندوستان آپسی لڑائی، جنگ و جدال میں مشغول ہو گئے، تو انگریزوں کو موقع مل گیا اور دھیرے دھیرے اپنی اسی کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کو پھیلا کر پورے ہندوستان پر دھیرے دھیرے قبضہ کرنے لگے، جس کی شروعات سب سے پہلے مرشد آباد کے گورنر، مرشد آباد کے جو نواب تھے سراج الدولہ رحمہ اللہ، ان کے خلاف جنگ چھیڑا۔ نواب سراج الدولہ رحمہ اللہ نے ایک تحریک چلائی انگریزوں کے خلاف، اور بڑی زبردست تحریک تھی۔ قریب تھا کہ انگریز اسی دن مٹی میں دفن ہو جاتا، مگر ایک مشہور زمانہ غدار نے غداری کیا، میر جعفر نے، جس کی غداری سے یہ پورا بنگال انگریزوں کے ماتحت آ گیا اور انگریز وہاں غالب آ گئے۔ ایسے ہی جب یہ کونا انگریزوں کا ہو گیا، تو اب جنوب اور ساؤتھ ایریا میں ایک مشہور وہاں کے نواب جناب ٹیپو سلطان رحمہ اللہ، جنہوں نے جنگ چھیڑ دیا، اور وہ ایسے بہادر تھے کہ انگریزوں کی ساری توانائی، انگریزوں کی ساری چالوں کو وہ ناکام کر رہے تھے، مگر پھر سے موقع آیا کہ ٹیپو سلطان کو میدان میں ہرایا نہیں جا سکتا، اس لیے پھر ایک غدار کا سہارا لیا گیا۔ اس وقت میر صادق نام کے ایک غدار کو آگے بڑھا کر ان کے ذریعے سے غداری کرایا گیا، اور پھر ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ اس دن انگریزوں نے کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اس طرح دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر انگریز جب غالب آ گئے، تو انگریز جب غالب آ گئے تو یہاں پر اپنی حکومت کے تمام ہتھکنڈے اپنانا شروع کیا، تمام تکلیفیں، مصیبتیں دینا شروع کیا، لوگوں کی آزادی چھن گئی، ہر طرح کے اپنے قوانین تھوپ دیے گئے۔ یہاں کے لوگوں کو لگنے لگا کہ اس طرح کے ماحول میں ہمارا جو کلچر ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمام قوموں کا مل جل کر رہنے والی جو بات ہے، اس پر چوٹ پڑ رہی تھی۔
क्योंकि अंग्रेजों का जो बुनियादी और बेसिक उसूल था डिवाइड एंड रूल, बांटो और हुकूमत करो। और हिंदुस्तान में चूंकि इतनी कौमियत थी, इतने लोग थे कि भड़का दिया जाता था, कभी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, कभी मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ, कभी हिंदुओं को सिखों के खिलाफ, कभी मुसलमानों को सिखों के खिलाफ। इस तरह डिवाइड कर करके वो चाहते थे कि यहां पर हुकूमत ज्यादा देर तक कर सकें। मगर मुसलमानों ने और उस वक्त के जो लीडरान थे उन्होंने समझ लिया कि अंग्रेजों के इरादे बड़े खराब हैं, इस तरह हमारा मुल्क टूट जाएगा, तमाम हिंदू मुसलमान के दरमियान जो प्यार है, जो हमदर्दी है, वो खत्म हो जाएगा। और अगर ये हमदर्दी खत्म हो गई तो ये मुल्क क्या बन जाएगा? नरक बन जाएगा। इसलिए उस वक्त लोग उठे, अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और कहा कि अगर अपने मुल्क को सलामती, अपने मुल्क की सलामती चाहिए, अपने मुल्क को बचाना है, इस हिंदुस्तान को बचाना है, तो एक होना पड़ेगा, एक होकर लड़ना पड़ेगा। और इस तरह से एक अजीमुशान जंग छिड़ गया जिसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, बड़े तफसीली नाम आते हैं। मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं चंद एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। इस आजादी जिसका मेन क्रेडिट किसी और ने किया लेकिन बाद में किसी और के नाम हो गया, खैर हम उसका रोना नहीं रोते। इब्तिदा में इस तहरीक की इसकी इब्तिदा अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक से हुई। आगे चलकर इस तहरीक को बढ़ाने के लिए शाह मुहद्दिस अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह और उनके बाद मौलाना विलायत अली, मौलाना इनायत अली सादिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। जब आपको मालूम होगा हिंदुस्तान में तहरीक आजादी की जब इब्तिदा हुई थी सन 1857 के बाद की बात मैं कर रहा हूं, उस दौर में टोटली आजादी मरकज, मुसलमानों का जो मरकज था, आजादी के लड़ाई लड़ने वालों का जो मरकज हुआ करता था वो सादिकपुर था, पटना का। यहाँ के लोगों के अंदर हुर्रियत, यहाँ के लोगों के अंदर वतन के लिए जज्बा इंतहाई कूट कूट कर भरा था। वो हर एतबार से इस मुल्क को अंग्रेजों की चुंगल से आजाद कराने में लगे हुए थे। यही वजह है कि अंग्रेजों ने उस वक्त की उस तहरीक को इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक तहरीक करार दिया और इसको बदनाम करने के लिए वहाबी तहरीक का नाम दे दिया। इत्तेफाक से उसी जमाने में सऊदी अरब में अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक चल रही थी, जिसकी वजह से उनको बदनाम किया गया था। वो यही कह रहे थे अंग्रेज कि हिंदुस्तान की ये जंग आजादी की तहरीक भी वहाबी तहरीक है, ताकि बदनाम किया जा सके, ताकि लोगों को उसके जरिए से बरगलाया जा सके। इस तहरीक में टोटली उलमाए अहले हदीस थे, उलमाए अहले हदीस थे, जिसके बारे में पहले प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि यकीनन अगर तमाम हिंदुस्तान की कुर्बानियों को एक तरफ रख दिया जाए और सिर्फ उलमाए सादिकपुर इनकी कुर्बानी को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों का पल्ला भारी हो जाएगा। और यह हकीकत है, यह हकीकत है। मौलाना यहिया अली सादिकपुरी को देखिए, मौलाना जाफर थानसरी को देखिए, और इस तरह बेशुमार नाम है, मौलाना अब्दुल्ला सादिकपुरी, मौलाना अब्दुल रहीम अजीमाबादी, इस तरह के बेशुमार नाम हैं जिन लोगों ने जब आजादी की लड़ाई के लिए बिगुल फूंका तो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए। मौलाना यहिया अली सादिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह को जब कोर्ट में पेश किया गया, मौलाना यहिया अली सादिकपुरी को जब कोर्ट में पेश किया गया, फौरन जज ने कहा कि इनको फांसी दिया जाए, इनके घर को मुनहदिम कर दिया जाए और लाश को सौंपा ना जाए, इन्हीं जेल में कहीं दफना दिया जाए। मौलाना यहिया अली सादिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह को जब फांसी की खबर सुनी तो देखिए उनका जज्बा, देखिए उनका हौसला, उनका वजन और बढ़ गया, उनकी खुशी और बढ़ गई कि हम इस मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए शहीद होंगे। कहते लश्तो उबाली हिना उक्तलु हय्या हुना उक्तलु मुस्लिमा, कि अगर मुसलमान होकर मेरी शहादत होती है तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की क्या बात होगी। अंग्रेजों ने देखा कि अजीब बात है, फांसी की खबर सुनकर इसका वजन बढ़ गया है मारे खुशी की, तो उनको जो है फांसी का ये हुक्म हटा दिया गया। बाद में उनकी दाढ़ी काटी गई थी जिसकी बड़ी तकलीफ हुई थी उनको। बहरहाल मैं ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करता, इस मौजू पर बहुत सी किताबें हैं, आप पढ़िए तज़किरा सादिका, आप पढ़िए डॉक्टर ताराचंद की किताब,
آپ پڑھیے W. ہنٹر کی کتاب اور انڈین مسلم، اور اس طرح کی آزادی سے متعلق بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. بیسک اور بنیادی کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور اپنے علم میں بڑھائیے، اپنی یادداشت کو مضبوط کیجیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھائی چارہ، امن و امان کو قائم کرنے کی توفیق دے. ہر آدمی، ہندو مسلمان، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں. یہی ہم کامنا کرتے ہیں اور یہی ہماری دعا ہے.